वाहिगुरु। सतनाम। श्री वाहिगुरु साहिब जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। चक्र चिन्ह अर बरन जात अर पात नहन जेह रूप रंग अर रेख पेख को कह ना सकत केह। अचल मूरत अनुभव प्रकाश मितोज कहिजै कोट इंद्र इंद्रान शाह शाहान गनिजै। त्रिभवन महीप सुर नर असुर निहित नेत बान तृण कहत। तव सर्व नाम कथा कमन कर्म नाम वर्णत सुमत। सावन सरसमना घन वरसै रुत आए। मैं मन तन शाहो भावै पिर परदेस सुधाए। फिर घर नहीं आवे मरिया हावै दामन चमक डराए। सेज अकेली खरी दोहेली मरन भया दुख माए। हर बिन नींद भूख को कैसी कापड़ तन ना सुखावे। नानक सा सुहागन कंती पिर कै अंक समावे। नानक सावन जीवसै चाहो उमाहा हुई। नागा मिर्गा मछियां रसिया घर तन होए। नानक सावन जीवसै चाहो विछोड़ा हुई। दाई पुता निरतना पंथी चाकर होए। सौ टल गुर सेविया अहनिस सहज सुपाए। दर्शन परस्या गुरु का जन्म मरण दुख जा। होवै सिफत खसमंद नूर अरसों कुरसों चटिया। तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म। सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाहां दा। जिस पास बैठया सोहिया सबना दा वेसा। जिस पास बैठया सोहिया सबना दा वेसा। सतनाम
श्री वाहिगुरु साहिब जी। सलोक महला तीजा। एहो तन सबो रत है, रत बिन तन ना होए। जो सहरते आपने, तिन तन लोभ रत ना होए। एहो तन सबो रत है, रत बिन तन ना होए। जो सहरते आपन, तिन तन लोभ रत ना होए। पै तन खीन होए, लोभ रत विच हो जाए। जो बैसंतर तात शुद्ध होए, त्यो हर का पाओ दुर्मत मैल गवाए। नानक ते जन सोहने, जो रत्ते हर रंग लाए। महला तीजा। राम कली राम मन वसया, ता बन्या सिंगार। गुर कै शब्द कमल बिगसया, ता सौंपया भगत भंडार। परम गया ता जागया, चूका अज्ञान अंधार। तिसनु रूप अत अगला, जिस हर नाल प्यार। सदा रवै फिर अपना, शोभावंती नार। मन मुख सिंगार न जाननी, जासन जन्म सब हार। बिन हर भगति सिंगार करह, नित जम्मह हुए खुआर। सैसार विच शोभ न पाए, अग्गै जे करे सो जान करतार। नानक सच्चा एक है, दोह विच है संसार। चंगे मंदै आप लाए अन, सो करन जे आप कराए करतार। महला तीजा। बिन सतगुर सेवे शांत न आवे, दूजे नाही जाए। जे बहु तेरा लोचिए, कर्मा पाया ना जाए। अंतर लोभ विकार है, दूजे पाए खुआए। तिन जम्मन मरण न चुकाए, हमें विच दुख पाए। जिन सतगुर स्यो चित लाया, सो खाली कोई नाहे। तिन जम की तलब न होवई, ना उए दुख सहाहे। नानक गुरमुख उबरे, सच्चा शब्द समाहे। पौड़ी
आप अलिपत सदा रहै, होर तंदै सब तावै। आप निहचल अचल है, होर आवह जावह। सदा सदा हर ध्याईऐ, गुरमुख सुख पावह। निज कर वासा पाईऐ, सच सिफत समावह। सच्चा गहर गंभीर है, गुर शब्द बुझाई। वाहु वाहु सच्चे पातशाह, तू सच्चे नाई। सच्चा गहर गंभीर है, गुर शब्द बुझाई। वाहु वाहु सच्चे पातशाह, तू सच्चे नाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग चवर छतर तख्त दे मालक साहिब धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी, धन धन सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर महाराज सच्चे पातशाह जी के पावन पवित्र निगी गोद अंदर उपस्थित हुए सतसंगी जनों, अमृत वेले दे अमृतमयी पावन पवित्र दीवान, पावन आसा की वार दे कीर्तन हुने श्रवण कीते हन। तथा अमृत वेले शहनशाह जी ने प्रकाशमान रूप करके जो पावन श्री मुखवाक जी की बख्शिश कीती है, सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह जियां दे पावन पवित्र मुबारक शब्द जो रामकली राग दे अंदर वार है, धन धन श्री गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह जी दी तथा नौ धुनियां दे विचों जोधा वीरा पूरबाणी की धुनी गाउण दे उपर महाराज जियां ने संकेत भी कीता है। आए हुए पावन पवित्र मुबारक शब्द अंदर श्लोक और पौड़ी भी धन गुरु अमरदास महाराज जी दी ही है। इस गल तो आप भली भांत जाणू हो कि पहला जो वारा सन केवल पौड़ी रूप दे अंदर सन, श्लोक बाद अंदर दर्ज कीते गए और जेड़े श्लोक फिर नाल वारा विच अंकित करन तो रह गए, पंजवें पातशाह महाराज जियां ने भाई गुरदास साहिब जियां दे पासों श्लोक वारा ते वधीक दे सिरलेख हेठ मुबारक अंग 1410 तो आपा दर्शन करने हाँ, वो फिर श्लोक वारा ते वधीक दे सिरलेख हेठ महाराज जियां ने बाद विच रख दिते। पावन मुबारक बचन सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह जी दा
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰੰਭਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਲੋਕ ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਜੋ ਤਨ ਰਤੇ ਰੱਬ ਸਿਉ ਤਿਨ ਤਨ ਰਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਫਰੀਦਾ ਰਤੀ ਰਤ ਨਾ ਨਿਕਲੈ, ਛੇ ਤਨ ਚੀਰੈ ਕੋਏ। ਜੋ ਤਨ ਰਤੇ ਰੱਬ ਸਿਉ ਤਿਨ ਤਨ ਰਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਫਿਰ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਫਿਰ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਮਤਾ ਕੋਈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਸ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਤਨ ਰਤੇ ਰੱਬ ਸਿਓ ਤਿਨ ਤਨ ਰਤ ਨਾ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਬਲੇਡ ਮਾਰ ਕੇ ਚੀਰ ਲਵੇ ਵੀ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਭਲਿਓ ਹੈ ਖੂਨ ਪਰ ਕਿਹੜਾ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਭ ਰੂਪੀ ਤਮਾ ਰੂਪੀ ਖੂਨ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਈ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਹੈ, ਬੇੜਾ ਬੰਦ ਨਾ ਸਕਿਓ ਬੰਧਨ ਕੀ ਵੇਲਾ, ਭਰ ਸਰਵਰ ਜਬ ਉਛਲਾ ਤਬ ਤਰਨ ਦੁਹੇਲਾ। ਉਸ ਪਾਵਨ ਉਹ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਤੇ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾਲ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਜਾਪੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਭੈਰੋਂ ਰਾਗ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਕਾਮਣ ਮੇਰਾ ਕੰਤ ਕਰਤਾਰ, ਜਿਹਾ ਕਰਾਏ ਤੇਹਾ ਕਰੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਜਾਂ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਕਰੈ ਭੋਗ, ਤਨ ਮਨ ਰਾਮ ਪਿਆਰੈ ਜੋਗ। ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਦ ਵਿਵਾਦ ਕਾਹੂ ਸਿਓ ਨਾ ਕੀਜੈ, ਰਸਨਾ ਰਾਮ ਰਸਾਇਨ ਪੀਜੈ, ਅਬ ਜੀ ਜਾਨ ਐਸੀ ਬਣਾਈ, ਮਿਲੋ ਗੋਪਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਜਾਈ। ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉਸੇ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਬੌਰੀ ਮੇਰਾ ਰਾਮ ਪਤਾਰ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਪਿਆ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੰਕਿਤ ਕਰਦੇ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਬਾਰਕ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਬਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਬਚਨ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਚਰਨ ਤਾਂ ਪਰ ਸਕਿਆਤ ਚਰਨ ਗੁਰ ਅਮਰ ਪਵਲ, ਹੱਥ ਤਾਂ ਪਰ ਸਕਿਆਤ ਹੱਥ ਲੱਗਾ ਗੁਰ ਅਮਰ ਪੈ, ਜੀ ਤਾਂ ਪਰ ਸਕਿਆਤ ਜੀ ਗੁਰ ਅਮਰ ਪਨੀਜੈ।
ਨੈਣ ਤਾਂ ਪਰ ਸਕਿਆਥ ਨੈਣ ਗੁਰ ਅਮਰ ਪਖੀਜੈ ਸਕਿਆਥ ਸੋ ਹੀਓ ਜਿਤ ਹੀ ਬਸੈ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਨਿਜ ਜਗਤ ਪਿਤ ਸਕਿਆਥ ਸੋ ਸਿਰ ਜਾਲਪ ਭਣੈ ਜੋ ਸਿਰ ਨਿਵੈ ਗੁਰ ਅਮਰ ਨਿਤ। ਧੰਤਾ ਜੋਗ ਹਨ ਉਹ ਚਰਨ, ਧੰਤਾ ਜੋਗ ਹਨ ਉਹ ਹੱਥ, ਧੰਤਾ ਜੋਗ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਨਿਵਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਐਸੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਮੁਬਾਰਕ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਕਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਥਮ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨਿਜ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੰਡਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੰਬੇਰਾ ਸਮਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੰਬੇਰਾ ਸਮਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸ ਪਦਵੀ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ ਯੋਗ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਫਿਰ ਨਿਰੰਜਨੀ ਛਤਰ ਚੁਲਾਇਆ। ਸੋ ਆਓ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਬਾਰਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਇਹੋ ਤਨ ਸਭੋ ਰਤ ਹੈ ਰਤ ਬਿਨ ਤਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਲੋਕ ਸਨਮੁਖ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਲੋਕ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 1380 ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਰਿਦਾ ਰਤੀ ਰਤ ਨਾ ਨਿਕਲੈ ਜੇ ਤਨ ਚੀਰੈ ਕੋਈ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਚੀਰ ਦਵੇ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਚੀਰ ਦਵੇ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਜੋ ਤਨ ਰਤੇ ਰੱਬ ਸਿਓ ਤਿਨ ਤਨ ਰਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਵਿਆਖਿਆ ਅੱਜ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰੀਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖੂਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹੋ ਤਨ ਸਭੋ ਰਤ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਹੁਣ ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਬਣਾਇਆ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੂਨ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਸਰੀਰ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਢਾਂਚਾ। ਚਲੋ ਕਾਦਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਨਮੁਖ ਸੀਸ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਸ਼ੀਨ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਨੁੱਖ ਸੁੱਤਾ ਹੈ, ਖੂਨ ਤਾਂ ਵੀ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਮਨੁੱਖ ਸੁੱਤਾ ਹੈ, ਅਚੇਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੋ ਅੰਦਰ ਮਸ਼ੀਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਲਿਖੇ ਨਾ, ਨਿਕਸਿਓ ਫੂਕ ਹੋ ਗਇਓ ਸਵਾਹਾ। ਭਾਈ ਜੇ ਫੂਕ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਗੇਂਦ ਦੀ ਫੂਕ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜਦੇ ਹੋਏ ਜਵਾਕ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਗੇਂਦ ਵਿੱਚੋਂ ਫੂਕ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਵੀ ਭਾਵ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਰੀਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕਿ ਇਹੋ ਤਨ ਸਭੋ ਰਤ ਹੈ। ਹੇ ਭਾਈ ਇਹ ਸਰੀਰ ਸਾਰੇ ਜੋ ਸਰੀਰ ਮਾਲਕ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾਏ
ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵ ਖੂਨ ਹੈ, ਰਤ ਬਿਨ ਤਨ ਨਾ ਹੋਏ, ਭਾਵ ਖੂਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਸਹਿ ਰਤੇ ਆਪਣ ਤਿਨ ਤਨ ਲੋਭ ਰਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ, ਸਾਰਾ ਰਮਜ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਕਿਹੜਾ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ? ਜੋ ਸ਼ਹ ਰੱਤੇ ਆਪਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਖਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਕਮਿਕ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੇ ਭਾਈ ਤਿੰਨ ਤਨ ਲੋਭ ਰਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਹੇ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ? ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਲੋਭ ਰੂਪੀ ਖੂਨ ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹਨ। ਹੇ ਲੋਭਾ ਲੰਪਟ ਸੰਗ ਸਿਰ ਮੋਰਾ ਅਨਕ ਲਹਿਰੀ ਕਲੋਲ ਤੇ। ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬਚਨ ਲਿਖੇ ਤੇ ਲੋਭਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਲੋਭਾ ਲੰਪਟ ਸੰਗ ਸਿਰ ਮੋਰਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਚਨ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮਰਕਟ ਮੁਸ਼ਟੀ ਅਨਾਜ ਕੀ ਮਨ ਬੌਰਾ ਰੇ, ਲੀਨੀ ਹਾਥ ਪਸਾਰ ਛੂਟਣ ਕੋ ਸੈਸਾ ਪਰਿਆ ਮਨ ਬੌਰਾ ਰੇ, ਨਾਚਿਓ ਕਰ ਕਰ ਬਾਰ। ਉਦਾਹਰਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉੱਥੇ ਮਰਕਟ ਮੁਸ਼ਟੀ ਅਨਾਜ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਬਾਂਦਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਨ ਹੋਵੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਪਏ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦਾਹਰਨ ਪੁਰਾਤਨ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਪਕੜਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਪਕੜਦੇ ਹਨ, ਧਰਤੀ ਅੰਦਰ ਕੁੱਜੀ ਦੱਬ ਦਿੱਤੀ, ਵਿੱਚ ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਾ ਦਿੱਤੇ, ਤਮਾਵਸ ਹੋ ਕਰਕੇ ਬਾਂਦਰ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਆਇਆ, ਲੱਪ ਭਰ ਲਈ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ ਚੰਗੀ ਚੋਖੀ ਲੱਪ ਭਰ ਲਈ ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਹੱਥ ਪਿਆ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਹੱਥ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ, ਦਾਣੇ ਛੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਮਰਕਟ ਮੁਸ਼ਟੀ ਅਨਾਜ ਕੀ ਮਨ ਬੌਰਾ ਰੇ। ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਕਾਲ ਭੂਤ ਕੀ ਅਸਤਨੀ ਮਨ ਬੌਰਾ ਰੇ, ਚਲਤ ਰਚਿਓ ਜਗਦੀਸ਼ ਕਾਮ ਸਵਾਏ ਗਜ ਬਸ ਪਰੇ ਮਨ ਬੌਰਾ ਰੇ, ਅੰਕਸ ਸੋ ਸੀਸ। ਬਿਖਾ ਜੋ ਇਹਦੀ ਉਦਾਹਰ ਰਹਾਉ ਵਾਲੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਬਿਖਾ ਬਾਚ ਰਾਚ ਸਮਝ ਮਨ ਬੌਰਾ ਰੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਆਈ, ਮਰਕਟ ਮੁਸ਼ਟੀ ਅਨਾਜ ਕੀ ਮਨ ਬੌਰਾ ਰੇ, ਲੀਨੀ ਹਾਥ ਪਸਾਰ ਛੂਟਣ ਕੋ ਸੈਸਾ ਪਰਿਆ ਮਨ ਬੌਰਾ ਰੇ, ਨਾਚਿਓ ਘਰ ਘਰ ਬਾਰ। ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਮਦਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਗਲੀ ਵਿੱਚ, ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਸ਼ਮਕ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਲੱਗਦਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਖੇ ਲੱਗਦਾ, ਸ਼ਮਕ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਨੱਚ, ਏਦਾਂ ਨੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਬਾਂਦਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਪਏ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ ਏਦਾਂ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਹਿ ਰਤੇ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਤਨ ਲੋਭ ਰਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਹੈ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜੀਵ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਖਸਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਿ ਹੈ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਲੋਭ ਰੂਪੀ ਰਤ ਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਇ ਤਨ ਖੀਨ ਹੋਏ, ਲੋਭ ਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਏ। ਭੈ ਪਇ ਤਨ ਖੀਨ ਹੋਏ, ਭੈ ਪਇ ਉਹ ਡਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨ। ਕਿਹਦਾ ਡਰ? ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਡਰ।
ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਡਰ, ਨਿਰਮਲ ਭਾਉ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭੈ ਪਿਆ ਤਨ ਖੀਨ ਹੋਏ, ਸਰੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਖੀਨ ਹੋਣਾ ਲਿੱਸਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਖੀਨ ਹੋਣਾ ਕੱਪੜਾ ਖੀਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਭੈ ਪਿਆ ਤਨ ਖੀਨ ਹੋਏ, ਤਨ ਖੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਲਿੱਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਭ ਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਲੋਭ ਰੂਪੀ ਰਤ ਸੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਡਰ ਰੂਪੀ ਅੱਗ ਨਾਲ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭੈ ਰੂਪੀ ਅਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜੋ ਖੂਨ ਸੀ ਉਹ ਸੜ ਗਿਆ। ਜਿਉ ਬੈ ਸੰਤਰ ਧਾਤ ਸੁਧ ਹੋਏ, ਤਿਉ ਹਰ ਕਾ ਭਾਉ ਦੁਰਮਤ ਮੈਲ ਗਵਾਏ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਉਦਾਹਰਨ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਨ ਨੇ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਜੋ ਖੋਟ ਸਨ ਉਹ ਖੋਟ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ। ਜਬ ਤੇ ਸੁੱਧ ਭਏ ਹੈ ਬਾਰੇ, ਤਬ ਤੇ ਥਾਨ ਥਿਰੋ। ਕੋਠਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੋਨਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਭਟਕਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਸੀ। ਸਾੜੀ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਉ ਬੈ ਸੰਤਰ ਧਾਤ ਸੁਧ ਹੋਏ। ਧਾਤ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਈ, ਸੋਨਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਿਉ ਹਰ ਕਾ ਭਾਉ, ਤਿਵੇਂ ਭਾਈ ਹਰੀ ਦਾ ਭਾਉ, ਹਰੀ ਦਾ ਨਿਰਮਲ ਡਰ। ਦੁਰਮਤ ਭੈੜੀ ਮਤ ਮੈਲ ਗਵਾਏ, ਇਹਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੀਵ ਦਾ ਜੋ ਮੁਬਾਰਕ ਜੀਵਨ ਸੀ ਉਹ ਸੋਨੇ ਵਤ ਭਾਵ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨ ਸੋਹਣੇ, ਜੋ ਰੱਤੇ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਏ। ਇਹ ਭਾਈ ਉਹ ਜੀਵ ਹੁਣ ਸੋਹਣੇ ਹਨ। ਕਿਹੜੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਕੌਣ ਹੈ ਸੋਹਣਾ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਮੁਬਾਰਕ ਬਚਨ ਲਿਖੇ, ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਕੁਲੀਨ ਚਤੁਰਮੁਖ ਗਿਆਨੀ ਧਨਵੰਤ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਜੀਵ ਅਤਿਅੰਤ ਸੁੰਦਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਚੀ ਕੁੱਲ ਵਾਲਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਕਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਤੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਚਤੁਰਮੁਖ ਗਿਆਨੀ ਧਨਵਾਨ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਮਿਰਤਕ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾਨਕਾ, ਜੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਭਗਵੰਤ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮਿਰਤਕ ਹੈ, ਮਿਰਤਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਲਾਸ਼ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਵੱਤ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀਵ ਸੋਹਣਾ? ਸੇਈ ਸੁੰਦਰ ਸੋਹਣੇ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਿਨ ਬਹਿਣੇ। ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਮੁਬਾਰਕ ਨਿਰਣਾ ਹੈ, ਸੇਈ ਸੁੰਦਰ ਸੋਹਣੇ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਿਨ ਬਹਿਣੇ। ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਮਾਂ ਨੇ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੇ ਬੱਚਾ, ਤੇਰਾ ਬਹਿਣਾ ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਤ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਹਦੀ ਸ਼ੋਭਤ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਦੋਸਤ ਕੈਸੇ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਦੋਸਤ ਕੈਸੇ ਹਨ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਕੈਸੇ ਹਨ, ਕਿੰਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਠਣੀ ਬੈਠਣੀ ਕਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹੀ ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ, ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਉਹਦੀ ਉਹੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਮਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਪੂਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਅਸੀਸ ਵਾਲਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ,
ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਪੂਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਆਸੀਸ ਨਿਮਖ ਨਾ ਬਿਸਰੋ ਤੁਮਕੋ ਹਰ ਹਰ ਸਦਾ ਭਜੋ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਹਾਉ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਕੋ ਹੋਏ ਦਇਆਲਾ ਸੰਤ ਸੰਗ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ। ਮਾਂ ਨੇ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ, ਮਾਂ ਨੇ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆਲ ਹੋਵੇ, ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣ ਜਾਏ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਬਣੇ, ਸੰਤ ਸੰਗ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ। ਕਾਪੜ ਪੱਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰਾਖੀ ਭੋਜਨ ਕੀਰਤਨ ਨੀਤ, ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਭੋਜਨ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਬਣ ਜਾਏ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨ ਸੋਹਣੇ ਹੈ ਭਾਈ, ਉਹ ਜੀਵ ਸੋਹਣੇ ਹਨ, ਉਹ ਜੀਵ ਸੁੰਦਰ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹੜੇ ਜੀਵ ਸੁੰਦਰ ਹਨ? ਜੋ ਰੱਤੇ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਏ ਹੈ ਭਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਰੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਰੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਤੇ ਉਹ ਰੰਗ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਐਸਾ ਰੰਗ ਚੜਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਰੰਗ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੈ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਛਿੱਟਿਆਂ ਨਾਲ ਰੰਗ ਉਹ ਉਤਰ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਭਾਵੇਂ ਆਰੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਭਾਵੇਂ ਗਰਮ ਉਬਲਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਦੇ ਉਬਾਲੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਰੰਗ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰ ਸਕੇ। ਸਰੀਰ ਭਾਵੇਂ ਬੰਦ ਜੁਦਾ ਜੁਦਾ ਹਨ, ਸਰੀਰ ਭਾਵੇਂ ਦੋ ਟੋਟੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨ ਸੋਹਣੇ ਜੋ ਰੱਤੇ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਹਰੀ ਰੂਪੀ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਰਾਮ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਤਾ ਬੰਨਿਆ ਸਿੰਗਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਪਏ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਲੋਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਹਨ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਰਾਮ ਮਨ ਵਸਿਆ ਹੈ ਭਾਈ, ਰਾਮ ਕਲੀ ਰਾਗਣੀ ਨਾਲ ਜੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਦਰ ਵਾਸਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਸ਼ਿੰਗਾਰ। ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੀ ਪਏ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਆਸਾ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਤਨ ਰੈਣੀ ਮਨ ਪੁਨਰਪ ਕਰਹੁ ਪਾਂਚੋਂ ਤਤ ਬਰਾਤੀ, ਰਾਮ ਰਾਏ ਸਿਓ ਭਾਵਰ ਲੈਹੋ ਆਤਮ ਤੇ ਰੰਗ ਰਾਤੀ, ਗਾਓ ਗਾਓ ਰੀ ਦੁਲਹਨੀ ਮੰਗਲ ਚਾਰਾ, ਮੇਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਆਏ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਪਤਾਰਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਅਗਾਂਹ ਫਿਰ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਲਿਖੇ, ਕਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਰਾਤੀ ਆਏ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਿਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਰਾਤੀ ਕਿਹੜੇ ਆਏ? ਪੰਚੋ ਤਤ ਬਰਾਤੀ। ਬਰਾਤੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਨਾਲ ਲਏ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਾਮ ਰਾਏ ਵਿਆਹਣ ਚੱਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੈਨੂੰ ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਿਆਹਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਤਨ ਰੈਣੀ ਮਨ ਪੁਨਰਪ ਕਰਹੁ ਪੰਚੋ ਤਤ ਬਰਾਤੀ, ਰਾਮ ਰਾਏ ਸਿਓ ਭਾਵਰ ਲੈਹੋ, ਮੈਂ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਫੇਰੇ ਲਵਾਂ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਸਿਓ ਭਾਵਰ ਲੈਹੋ ਆਤਮ ਤੇ ਰੰਗ ਰਾਤੀ। ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਬਰਾਤੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਪਏ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ ਭਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤਨ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਕਮਲ ਬਿਗਸਿਆ, ਤਾ ਸੌਂਪਿਆ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀ ਕਮਲ ਬਿਗਸਿਆ, ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਜੋ ਮਾਲਕ ਜੀਆਂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀ ਕੌਲ ਕਮਲ ਖਿੜ ਪਿਆ,
ਤਾਂ ਸੌਂਪਿਆ। ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੌਂਪਿਆ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ, ਭਗਤੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਭਰਮ ਗਿਆ ਤਾ ਜਾਗਿਆ, ਚੁਕਾ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭਰਮ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਭਰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਭਟਕਣਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੇ। ਹੁਣ ਭਾਦੋਏ ਭਰਮ ਭੁਲਾਣੀਆਂ, ਭਾਦੋਏ ਦੂਜਾ ਭਾ। ਭਾਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆ ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਹੈ, ਭਟਕ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜੀਵ, ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਬਣਿਆ ਵੀ ਅਤਿਅੰਤ ਗਰਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁੜਨਾ ਹੋਰ ਸੜਕ ਸੀ, ਮੁੜ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੜਕ ਗਏ, ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ, ਭਾਦੋਏ ਭਰਮ ਭੁਲਾਣੀਆਂ। ਜੀਵ ਭਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਦੋਂ ਅੰਦਰ। ਭਾਦੋਂ ਉੱਥੇ ਅਰਥ ਨੇ ਵੀ ਦੂਜੇ ਭਾਅ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਦੂਜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਹਨ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਮ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭਰਮ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਭਟਕਣਾ ਚਲੇ ਗਈ। ਤਾਂ ਜਾਗਿਆ, ਹੁਣ ਮਨ ਜਾਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਮਨ ਜਾਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ ਮਨਵੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਾਗ ਜਾ ਪੀਰ ਸੂਤਾ ਕਿਆ ਕਰੈ, ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਜਪੈ ਮੁਰਾਰ। ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੌਣਾ, ਇੱਕ ਮਨੁਏ ਦਾ ਸੌਣਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੁੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਘੂਕ ਘੂਕ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਠਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਉੱਠ। ਉਹ ਘੂਕ ਸੁੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਲੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਜਾਂ ਅਲਾਰਮ ਵੱਜਿਆ, ਉੱਠ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਠਾਉਣਗੇ, ਮੈਂ ਉੱਠਣਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਠਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਤਹਈਆ ਹੀ ਇਹ ਕਰਕੇ ਸੁੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਆਵਾਜ਼ ਪਏਗੀ ਜਾਂ ਅਲਾਰਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਉਠਾਏਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਬਤ ਆਪਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੌਡੇ ਰਾਖਸ਼ ਕੋਲ ਗਏ, ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਕੋਲ ਗਏ, ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਘੂਕ ਸੁੱਤੇ ਸਨ। ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਸਨ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਘੂਕ ਸੁੱਤੇ ਉੱਠ ਪਏ, ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਸੁੱਤੇ ਉੱਠ ਪਏ। ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਲਤਾਨ ਪਿੰਡ ਤੁਲੰਬਾ ਪਹਿਲੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਹੀ ਉਹ ਬਣਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ। ਸੱਜਣ ਦਾ ਘਰ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦਾ ਸੀ, ਕੱਟਦਾ ਵੱਢਦਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨ ਪਏ, ਉਹ ਸਰਾਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣ ਗਏ, ਜਿੱਥੋਂ ਲੋਕੀ ਧਰਮ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਨਾ ਸੱਜਣ ਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਘੂਕ ਠਾ ਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੱਜਣਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਉੱਠ ਪਿਆ, ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਨੂੰ, ਉੱਠ ਪਿਆ। ਦਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਠਾ ਲਿਆ। ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਉੱਜਲ ਕਹਿਆ ਚਿਲਕਣਾ ਘੋਟ ਮੁਕਾ ਲੜੀ ਮਸ, ਉਹ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਨ, ਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਨ, ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਪੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ, ਪਰ ਮਨੁਆ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਗੇ ਸੁੱਤੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉੱਠਣਾ ਨਹੀਂ, ਸੁੱਤੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਠਾਉਣਗੇ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ।
ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਭਰਮ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਾਗਿਆ ਮਨੁਆ ਜਾਗ ਪਿਆ, ਚੂਕਾ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧਾਰ। ਹੈ ਭਾਈ ਅਗਿਆਨਤਾ ਰੂਪੀ ਹਨੇਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਮਾਲਕ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਿਆਨਤਾ ਰੂਪੀ ਹਨੇਰਾ ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਕਬੀਰ ਸੂਤਾ ਕਿਆ ਕਰੈ, ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਜਪੈ ਮੁਰਾਰ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੋਵਣ ਹੋਏ ਗੋ ਲਾਂਬੇ ਗੌੜ ਪਸਾਰ। ਕਬੀਰ ਸੂਤਾ ਕਿਆ ਕਰੈ, ਬੈਠਾ ਰੋ ਅਰ ਜਾਗ, ਜਾ ਕੇ ਸੰਗ ਤੇ ਵਿਛੜਾ ਤਾਹੀ ਕਹਿ ਸੰਗ ਲਾਗ। ਜਿੱਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ। ਦੋ ਤਿੰਨ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਲੋਕ ਬਾਬਾ ਜੀਆਂ ਨੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਰਨ ਤੇ ਮਨੁਏ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀਆਂ ਨੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ। ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭਰਮ ਚਲਾ ਗਿਆ ਔਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਰੂਪੀ ਹਨੇਰਾ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋਇਆ। ਤਿਸਨੋ ਰੂਪ ਅਤ ਅਗਲਾ, ਜਿਸ ਹਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ। ਭਾਈ ਜਿਸ ਦਾ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਿਆ, ਤਿਸਨੋ ਰੂਪ ਅਤ ਅਗਲਾ, ਉਹ ਅਤਿਅੰਤ ਜੀਵ ਸੋਹਣੇ ਹੋਏ। ਸਦਾ ਰਵੈ ਪਿਰ ਆਪਣ, ਸੋਭਾਵੰਤੀ ਨਾਰ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਸਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਦਾ ਰਵੈ ਪਿਰ ਆਪਣਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਹਨ। ਸੋਭਾ ਵਾਲੇ ਹਨ ਉਹ ਜੀਵ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾ ਪਾਵਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹਾਂ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਤੁਖਾਰੀ ਰਾਗ ਦਾ 12ਵਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਰਨ ਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਵਣ ਸਰਸ ਮਣਾ ਘਨ ਵਰਸੈ ਰੁੱਤ ਆਏ, ਮੈਂ ਮਨ ਤਨ ਸ਼ਉ ਭਾਵੈ ਫਿਰ ਪਰਦੇਸ ਸਦਾਏ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਨੇ ਕਾਲੀਆਂ ਘਟਾਵਾਂ। ਆਪ ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ ਨਾਲ ਹੋਵੋ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕੀਤੀ। ਸਾਵਣ ਸਰਸ ਮਣਾ ਘਨ ਵਰਸਾ ਰੁੱਤ ਆਏ, ਮੈਂ ਮਨ ਤਨ ਸ਼ਉ ਭਾਵੈ ਫਿਰ ਪਰਦੇਸ ਸਿਧਾਏ। ਫਿਰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਵੈ ਮਰੀਆ ਹਾਵੈ, ਦਾਮਨ ਚਮਕ ਡਰਾਏ। ਬਿਜਲੀ ਚਮਕਦੀ ਹੈ, ਵਿਕਾਰਾ ਰੂਪੀ ਬਿਜਲੀ ਚਮਕਦੀ ਹੈ, ਦਾਮਨ ਚਮਕ ਡਰਾਏ। ਸੇਜ ਅਕੇਲੀ ਖਰੀ ਦੁਹੇਲੀ, ਮਰਨ ਭਇਆ ਦੁਖ ਮਾਏ। हे ਮਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੌਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਉਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ। ਹਰ ਬਿਨ ਨੀਂਦ, ਹਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨੀਂਦ। ਹਰ ਬਿਨ ਨੀਂਦ ਭੂਖ ਕਹੋ ਕੈਸੀ, ਕਾਪੜ ਤਨ ਨਾ ਸੁਖਾਵੇ। ਨਾਨਕ ਸਾਹ ਸੁਹਾਗਣ ਕੰਤੀ, ਫਿਰ ਕਾ ਅੰਕ ਸਮਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਦਾ ਰਵੈ ਫਿਰ ਆਪਣਾ। ਸ਼ੋਭਾਵੰਤੀ ਨਾਰ, ਉਹ ਜੀਵ ਰੂਪੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਸ਼ੋਭਾਵੰਤੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਮਨ ਮੁਖ ਸਿੰਗਾਰ ਨਾ ਜਾਣਨੀ, ਜਾਸਨ ਜਨਮ ਸਭ ਹਾਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਮਨਮੁਖ ਹਨ ਜੀਵ, ਉਹਨਾਂ ਦੇਵੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਇਤਿਆਦ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਤਥਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਹਾਰ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਹਰ ਭਗਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਹਿ, ਨਿਤ ਜੰਮਹਿ ਹੋਏ ਖੁਆਰ। ਬਿਨਾ ਹਰੀ ਦੀ ਭਗਤ ਤੋਂ, ਬਿਨਾ ਹਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ, ਬਿਨਾ ਹਰੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਪਏ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਫੋਕਟ ਹਨ, ਉਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹਨ। ਰਜਾਉਣਾ ਹੈ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ? ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਖਸਮ ਲਈ ਹੈ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਉੱਥੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਾਮਣ ਮੇਰਾ ਕੰਤ ਕਰਤਾਰ, ਜਿਹਾ ਕਰਾਏ ਤਿਹਾ ਕਰੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ। ਜਿਹਾ ਕਰਾਏ ਤਿਹਾ ਕਰੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ। ਸੇਵਾ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸੇਵਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਇਹ ਭਜਨ ਕੀਤਾ, ਪਾਠ ਕੀਤਾ,
ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਖਸਮ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਜੂਠੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜੇ, ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਥਾਂ ਘਾਲੀਆਂ, ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਕੱਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਖਸਮ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ, ਤਥਾ ਖਸਮ ਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਨਾ ਰਾਮਚਰਿਤ ਮਾਨਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਅਨਮਤ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਮਨਮਤ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਨਹੀਂ, ਅਨਮਤ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਅਨਮਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਮਤ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ, ਤੇ ਮਨਮਤ ਮਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ। ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਨਾਲ ਸੀਤਾ ਮਾਤਾ ਦੀ ਫੋਟੋ, ਕੋਲ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ, ਉਦਾਹਰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਹ ਮਾਂਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਧੂਰ ਕਿਉਂ ਭਰਿਆ ਹੈ? ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਲਿਖੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂਗ ਵਿੱਚ ਸੰਧੂਰ ਕਿਉਂ ਭਰਿਆ ਹੈ? ਉੱਤਰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਧੂਰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਮਲ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਭਗਵਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਚੁਟਕੀ ਪਰ ਸੰਧੂਰ ਤੇ ਰੀਝ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਵਾਸਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਾਮਣ ਮੇਰਾ ਕੰਤ ਕਰਤਾਰ, ਜਿਹਾ ਕਰਾਏ ਤੇਹਾ ਕਰੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਜਾਂ ਤਿਸ ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਕਰੇ ਭੋਗ, ਤਨ ਮਨ ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ ਜੋਗ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਬਾਦ ਵਿਵਾਦ ਕਾਹੂ ਸਿਉ ਨਾ ਕੀਜੈ, ਰਸਨਾ ਰਾਮ ਰਸਾਇਣ ਪੀਜੈ, ਅਬ ਜੀ ਜਾਣ ਐਸੀ ਬਨ ਆਈ, ਮਿਲੋ ਗੋਪਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਜਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਗਾਰੇ ਦੀ ਚੋਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪਵਾਂ। ਨਗਾਰੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਮਿਲੋ ਗੋਪਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਜਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਪਰਵਾਹ। ਲੋਕਾਈ ਕੀ ਕਵੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਇਹਨੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤਾ, ਸੇਵਾ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਜੀਵ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਜੇ ਪਿਛਲੀ ਉਮਰੇ ਆਣ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਮਾਲਕ ਜੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਲੋਕਾਈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਣ ਦਿੰਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਹਨੇ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿਮਰਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰਿਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਬਹੁਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ। ਲੋਕਾਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਈ ਨਹੀਂ ਟਿਕਣ ਦੇਗੀ। ਬਾਦ ਵਿਵਾਦ ਕਾਹੂ ਸਿਉ ਨਾ ਕੀਜੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਕਿਸ ਗੱਲੋਂ ਪਰਵਾਹ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਾਦ ਵਿਵਾਦ ਕਾਹੂ ਸਿਉ ਨਾ ਕੀਜੈ, ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਕਰ ਰਸਨਾ ਰਾਮ ਰਸਾਇਣ ਪੀਜੈ, ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਬਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰਸਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਿਮਰਦਾ ਰਹਿ। ਸਦਾ ਰਵੈ ਪਿਰੇ ਆਪਣਾ, ਸ਼ੋਭਾਵੰਤੀ ਨਾਰ, ਮਨਮੁਖ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨਾ ਜਾਣਨੀ, ਜਾਸਨ ਜਨਮ ਸਭ ਹਾਰ, ਬਿਨ ਹਰ ਭਗਤੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰੈ। ਬਿਨਾ ਹਰੀ ਦੀ ਭਗਤ ਤੋਂ ਜੋ ਜੀਵ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਿਤ ਜੰਮੈ ਹੋਏ ਖੁਆਰ, ਉਹ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤ ਭਟਕਣਾ ਵਿੱਚ ਹਾਰਾ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸੋਭ ਨ ਪਾਏ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਜੇ ਕਰੇ ਸੋ ਜਾਣੈ ਕਰਤਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਵ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਮਨਮੁਖਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਭ ਨਾ ਪਾਏ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਜੇ ਕਰੇ, ਅੱਗੇ ਜੋ ਵਾਪਰੇਗਾ ਸੋ ਜਾਣਾ ਕਰਤਾਰ, ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਖੁਦ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸੱਚਾ ਏਕ ਹੈ,
ਦੋਹ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸੰਸਾਰ। ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਆਪ ਸਦੀਵੀ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਮੰਦਾ ਆਪ ਲਾਇਨ, ਸੋ ਕਰਨ ਜੇ ਆਪ ਕਰਾਏ ਕਰਤਾਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੰਗਾ ਮੰਦਾ ਆਪ ਲਾਇਨ, ਹੈ ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਨਾ ਜਨਤਾ ਕੈ ਵਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਚੰਗਾ ਮੰਦਾ ਆਪ ਲਾਇਨ, ਜੇ ਆਪ ਕਰਾਏ ਕਰਤਾਰ, ਸੋ ਕਰਨ ਜੇ ਆਪ ਕਰਾਏ ਕਰਤਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਭਟਕਣਾ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤੇ ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਹੀ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਸ਼ਾਂਤ ਨ ਆਵਈ, ਦੂਜੇ ਨਾਹੀ ਜਾਏ। ਬਿਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਸੇਵਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸ਼ਾਂਤ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿ ਹੈ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਔਰ ਭਟਕਣਾ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਬਹੁ ਤੇਰਾ ਲੋਚੀਐ, ਵਿਣ ਕਰਮਾ ਪਾਇਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਕੋਈ ਜੀਵ ਅਤਿਅੰਤ ਲੋਚਦਾ ਰਵੇ, ਜੇ ਬਹੁ ਤੇਰਾ ਲੋਚੀਐ, ਬਹੁਤਾਤ ਵਿੱਚ ਲੋਚਦਾ ਰਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੈ ਜੋ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਲੋਭ ਵਿਕਾਰ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਖੁਆਏ। ਉਹ ਜੀਵ ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤ ਖਵਾਰ ਹਨ। ਅੰਤਰ ਲੋਭ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਭਾਵ ਲੋਭ ਰੂਪੀ ਵਿਕਾਰ ਅਤ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ। ਤਿਨ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਚੁਕਈ, ਹਉ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਪਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮਣਾ ਤੇ ਤਥਾ ਮਰਨਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨ। ਅਤਿਅੰਤ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਪਾਏ, ਹਉਮੈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅਤਿਅੰਤ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜਿਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਓ ਚਿਤ ਲਾਇਆ, ਸੋ ਖਾਲੀ ਕੋਈ ਨਾਹੀ। ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿਤ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਹੇ ਭਾਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਭਾਵ ਉਹ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ ਜਮ ਕੀ ਤਲਬ ਨ ਹੋਵਈ, ਨਾ ਓਏ ਦੁੱਖ ਸਹਾਏ। ਉਹ ਫਿਰ ਜੀਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਜਮ ਕੀ ਤਲਬ ਨਾ ਹੋਵਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮ ਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧਰਮ ਰਾਏ ਦਰ ਕਾਗਦ ਫਾਰੇ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਲੇਖਾ ਸਮਝਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਗਜ਼ ਇਤਿਆਦਿਕ ਹਨ, ਭਾਵ ਉਹ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਂ ਦੀ ਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਉਬਰੇ, ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਹੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਵ ਜੀਵ ਉਜਵਲੇ ਹੋਏ, ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਏ, ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਪੌੜੀ ਆਪ ਅਲਿਪਤ ਸਦਾ ਰਹਿ, ਹੋਰ ਧੰਦਾ ਸਭ ਧਾਵ ਹੈ। ਆਪ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਲਿਪਤ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਭ ਧੰਦਾ ਧਾਵੈ, ਹੋਰ ਸਭ ਜੀਵ ਧੰਦਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹਨ। ਆਪ ਨਿਹਚਲ ਅਚਲ ਹੈ, ਹੋਰ ਆਵ ਹੈ ਜਾਵ ਹੈ। ਆਪ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਿਸ਼ਚਲ ਹੈ, ਅਚਲ ਹੈ, ਹੋ ਸਭ ਜਿਤਨਾ ਹੈ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਹੈ ਸਗਲ ਮਥੇਨਾ ਮਾਂ ਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੋਰ ਸਭ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਰ ਧਿਆਈਐ, ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖ ਪਾਵਹਿ। ਹਰਿ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆ ਕਰਕੇ ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਰ ਧਿਆਈਐ, ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖ ਪਾਵੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡਾ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸਾ ਪਾਈਐ, ਸੱਚ ਸਿਫਤ ਸਮਾਵਹਿ। ਸੱਚੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕਰਕੇ ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸਾ ਪਾਈਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਿਜ ਮਹਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹਾਂ। ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ, ਸੰਤ ਟਹਿਲ ਕੀ ਬੇਲਾ, ਇਹਾਂ ਖਾਟ ਚੱਲੋ ਹਰ ਲਾਹਾ, ਆਗਾ ਬਸਨ ਸੁਹੇਲਾ। ਔਦ ਘਟਾ ਦਿਨ ਸੇ ਰਹਿਣਾ ਰੇ, ਮਨ ਗੁਰ ਮਿਲ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ ਰਹਾਓ। ਇਹੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿਕਾਰ ਸੰਸੇ ਮੈਂ ਤਰਿਓ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਿਸੈ ਜਗਾਏ ਪਿਆਵੈ। ਇਹੋ ਰਸ ਕਥ ਕਥਾ ਤਿਨ ਜਾਨੀ,
ਜਾਕੋ ਆਏ ਸੋਈ ਬਿਹਾਜੋ, ਹਰ ਗੁਰ ਤੇ ਮਨੈ ਬਸੇਰਾ। ਨਿਜ ਘਰ ਮਹਿਲ ਪਾਵੋ ਸੁਖ ਸਹਿਜੇ, ਨਿਜ ਘਰ ਮਹਿਲ ਪਾਵੋ ਸੁਖ ਸਹਿਜੇ, ਬੌਰ ਨਾ ਹੋਏ ਗੋ ਫੇਰਾ। ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸਾ ਪਾਈਐ ਕਿਹੇ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨਿਜ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵ ਟਿਕਾਣਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੱਚਾ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ 부ਝਾਏ। ਉਹ ਜੀਵ ਸੱਚਾ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵ ਸੋਝੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਉਹ ਆਪ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਗਹਿਰ ਹੈ, ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਤਥਾ ਇਹ ਬਾਤ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਬੁਝਾਈ ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੂੰ ਸੱਚੇ ਨਾਏ। ਇਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਾਲਕ ਜੀ ਤੂੰ ਅਸਚਰਜ ਹੈ, ਤੂੰ ਅਸਚਰਜ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਅਸਚਰਜ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਸੱਚੀ ਨਾਈ। ਤਥਾ ਤੇਰਾ ਜੋ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀਵੀ ਅਚਲ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਬਾਰਕ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਤਥਾ ਪੌੜੀ ਅੰਦਰ ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਤਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।